शुभ संध्या मु लिपुन आपण मानकु लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज संध्यार कोन टॉप न्यूज रही चलतु देखि नबा। ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण माने सर्वप्रथम देखि परिबे। तो देखंतु प्रथम अपडेट रही श्री मंदिर को जगिबो पुलिस रो बॉडी कैमरा। एणिकी श्री मंदिर को अब सेवायत बेसरे अणसेवायत भक्त मानकु नहीं जाई पारिबे नहीं किंबा कौनसी पुलिस और जेटीपी पॉकेट गरम करिबा पई गोला बाटरे भक्त मानकु श्री मंदिर भीतर को प्रवेश कराई पारिबे नहीं। एही मर्मरे श्री मंदिर सुरक्षा एवं भक्त मानक ठारू उत्कोच नहीं घोलिया बाटरे छाड़ुवा पुलिस को साबात करने पई पुलिस छाती रे कैमरा लगाई। एणिकी श्री मंदिर चारिद्वार निकट में ड्यूटी करुवा पुलिस माने सेमानक पोशाकर छाती पाखरे नुआ कौशलर कैमरा लगाइबे। श्रीमंदिर को प्रवेश करुवा भक्त मानकर चित्र ई कैमरा रे कैद हेबा सहित सेठारे हेउथुबा वार्तालाप मध्य रेकर्ड कराजिबो। एही कैमरा रे रेकर्डिंग हेउथुबा समस्त तथ्य कैमरा रे स्टोर होई रहिबो। आवश्यक पड़िले पुलिस एही तथ्य को आधार करी तदंत रे आगे पारिबे। परवर्ती अपडेट होची महानदी रे फसिले 12 टिकिया हाथीपल। महानदी भगीपुर घाट ठारे फसिचंती हाथीपल। गतकाली राति रे महानदी पार हेउथुबा बेले फसी रहिचंती। परवर्ती अपडेट होची आज 15तम उपराष्ट्रपति भावे शपथ नेबे सीपी राधाकिशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन रे शपथ समारोह हेबो। परवर्ती अपडेट होची अमेरिका पक्षरु वर्धित शुल्क एवं या सहित सृष्टि होइतिबा वाणिज्य अनिश्चितता वृद्धि पाउथिबा बेले यार प्रभाव भारतीय अर्थनीति को खराब करि चलिछि। गुरुवार पुणी थरे भारतीय रूपी टंका अमेरिकार डॉलर तुलन रे सर्वकालीन निम्न स्तर रे अर्थात 88 टंका 44 पैसा रे पहुंची। परवर्ती अपडेट होची अभिशाप पालटिछि आयुष्मान कार्ड। डाक्तरखाना रे बंधा पड़िछि पुओ। फी बदल रे निजर किडनी देबा को बापा करुछि गुहारी। राज्य रे रोगींकर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कार्ड को आशीर्वाद बोली प्रचार करा जाउछि। मात्र घरोई डाक्तरखाना कर्तृपक्ष आयुष्मान कार्ड को ग्रहण करने को अराजी। अनेक स्थान रे स्वास्थ्य कार्ड आशीर्वाद बदल रे रोगी अभिशाप पालटिछि। घरोई हॉस्पिटल रे चिकित्सा पई रोगी को भर्ती करी देउचंती सिना परवर्ती समय आयुष्मान कार्ड को ग्रहण करुनांती। फल हॉस्पिटल लंबा डाक्तरी चिठा और मोटा बिल साधारण गरीब लोकों को रास्तार भिकारी करी देउथबा देखिबा को मिलिछि। परवर्ती अपडेट होछि चिंता बढ़ाइला जलवायु प्रक्रिया ला निनार सक्रियता। अक्टोबर ओडिशा को बात्या भय बोली सूचना रहउछि। अक्टोबर मासरे ओडिशा को बात्या होई पारे बोली आशंका करा जाउछि। परवर्ती अपडेट रहउछि भूल चिकित्सा रु चलीगला प्रसूतिंकर जीवन। मेडिकल सम्मुखरे लोकंकर उत्तेजना। लेबर रूम रे प्रसूतिंकर मृत्यु। झारसुगुड़ा जिला मुख्य चिकित्सालय रे चाप उत्तेजना। भूल चिकित्सा जोगु मृत्यु होइतिबा अभियोग होइछि। घटना पर जिला मुख्य चिकित्सालय रे तीव्र उत्तेजना प्रकाश पाइथिबा बेले मृतकों परिवार लोक मेडिकल कर्मचारी विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान दाबी करिसंती। परवर्ती अपडेट होछि बालेश्वर रे नर्सिंग छात्रंकर आत्महत्या। मृत छात्र 20 वर्षीय रोमियो रंजन सामल। घरे कई नथिबा बेले फैन ले बेडशीट बांधी झुली पड़िचंती बोली बापा मृत्युंजय सामल हॉस्पिटल कर्मचारी होइथिबा बेले रोमियो तांकर एकमात्र पुओ। सर्जरी ओटी रे प्रैक्टिकल ड्यूटी थिबा बेले एहा पूर्वरु से आत्महत्या करिथिबा सूचना रहिछि। तबे काहेकि रोमियो आत्महत्या करिसंती तार कारण अस्पष्ट रहिछि। मृतदेह बालेश्वर जिला मुख्य चिकित्सालय को अणा जाइथिबा बेले पुलिस घटनार तदंत आरंभ करुछि। परवर्ती अपडेट होछि श्रीमंदिर उपरे पुणी उड़िला ड्रोन। नीलचक्र पाखकु जाई वीडियो उत्तोलन करिथिबा सूचना। तेबे पूर्वरु बारंबार एभली घटना घटुथिबा बेले श्रीमंदिर सुरक्षा को नहीं पुणी थरे प्रश्नवाची छिड़ा होइछि। परवर्ती अपडेट रहउछि राज्य को 6 दिन भिजाइबो बोली सूचना रहउछि। गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। सेपरि मालकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी बलांगीर जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइथिबा सूचना रहिछि। परवर्ती अपडेट रहउछि बीसीसीआई रो मुख्य रोजर बिन्नी पदरु देले इस्तीफा। परवर्ती बीसीसीआई अध्यक्ष हेबे सचिन तेंदुलकर। परवर्ती अपडेट रहउछि ओडिशार 6टी सहर रे चलिबो आम बस बोली तथ्य रहउछि। केन्दुझर बारिपदा अनुगुल झारसुगुड़ा ब्रह्मपुर एवं संबलपुर ई बस गुड़िक चलाइबाकू योजना रही। परवर्ती अपडेट रहउछि ईएमआई न देले फोन लॉक करदेव बैंक। आरबीआई आनिबो नुआ नियम। भारतर केंद्रीय बैंक बा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ईएमआई रे किना जाइथिबा मोबाइल फोन गुड़िक लोन फेराइबारे असफल हेले लोन प्रदानकारी को
ରିମୋଟିଲ୍ ଫୋନ୍ ଲକ୍ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଇପିଏଫ୍ଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବେ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ଓ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅକ୍ଟୋବର 10-11 ନେଇ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ବା 21ତମ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଇକେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,02,000 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,11,280 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି କରିନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ଫକୀର ମୋହନ ଆସିଛି ଭାଷା ବୃତ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା ଆସିଛି। ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ୟୁଜି ମେରିଟ୍ ପାଇଁ ଅଛି। ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରଫେସନାଲ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 10,000ରୁ ନେଇକି 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିପାରିବ ବାର୍ଷିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 2,14,15,000 ମହିଳାଙ୍କର ଘର ଘର ବୁଲି ବା ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଉପାୟରେ କଟାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଘର ବୁଲିକି ସର୍ଭେ ହେବ। ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତି 10,000 ମିଳିବ ଏକାବେଳକେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ କିଛି ବି କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଏକାବେଳେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କାଟିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କଟିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଜମି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କଟିଛି। ଏଭଳି ବହୁତ ସାରା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନାଁ କଟିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବାଣୀବିହାରରେ ଅପରେସନ୍ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ଖାଲି ହେଲା 40 କ୍ୱାର୍ଟର। କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇନଥିଲା, ତଥାପି ମାଡ଼ି ବସି ସେହି ଘରେ ରହିଥିଲେ। କିଏ ପରିବାର ସହିତ, ଆଉ କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ଘର ଭିତରେ ଏସି ଲାଗିଥିଲା, ବିଜୁଳି ପାଣି ସଂଯୋଗ ବି ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘରେ 4ରୁ ଅଧିକ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାସ ଶେଷରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ବରଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ବାବଦ ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭରଣା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କାଟ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5,75,000 ମୃତ ରାସନ କାର୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଇଲେଣି। ପ୍ରାୟ 1,05,000 ହିତାଧିକାରୀ। ବିଗତ 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟର 14 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ସେଥିରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଆହୁରି ଯେଉଁ ବାକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଆଯିବ କାର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ନାଁକୁ କଟାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଲାଗି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସହର ଗଢ଼ାହେବ। ଗୁଜରାଟର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଢୋଲେରା ସହର ଭଳି ଏହାକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୂପ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଜନବସତି ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ନୂଆ ସହରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ରହିବ। ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାଣି, ବିଜୁଳି ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସହିତ ଏହା ବ୍ୟବସାୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଇପିଏଫ୍ଓ ପେନ୍ସନ୍ 2500କୁ ବଢ଼ିବ। ଏଟିଏମ୍ ୟୁପିଆଇରେ ମିଳିବ ଉଠାଣ ସୁବିଧା। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବସିବ। ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର 1,000 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଇକି 1,500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 2500 ଟଙ୍କା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିବ। ପ୍ରାୟତଃ 50,000 ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଘର ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଭତ୍ତା ତାଲିକାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ତାଲିକାରେ ନାଁ ଆଡ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଭତ୍ତା ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଥିଲା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁଟି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ କଟିଯିବ, କଟି ଯାଇକି ଭତ୍ତାରେ ଆଡ୍ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ହୁଏତ ସେଇମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥାଇପାରେ, ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଆସିଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏହି ମାସରୁ। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।